نماز جنازہ کے صرف 2 فرض۔ نمبر 1 4 تکبیرات۔ یہ تکبیرات بھی یاد رکھیں، اللہ کے محبوب سے 4 5 7 9 تکبیرات ثابت ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تکبیرات 4 ثابت، جو آپ نے آخر پہ اہتمام کیا 4 تکبیرات۔ نمبر 1 نماز جنازہ کا فرض 4 تکبیرات، ہر تکبیر 1 رکعت کے قائم مقام۔ نمبر 2 نماز جنازہ میں قیام فرض۔ جو آدمی تندرست ہے، توانا ہے، وہ بیٹھ کے نماز جنازہ پڑھے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ ہاں معذور ہے، اس کے لیے جیسے فرض نماز میں بیٹھنے کی اجازت ہے، نماز جنازہ میں بھی اجازت۔ اور میرے دوستوں 3 چیزیں مسنون ہیں نماز جنازہ کی۔ نمبر 1 ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک وجل ثناؤک کی زیادتی احادیث سے ثابت نہیں۔ دوسری رکعت میں نماز والا درود ابراہیمی، تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے۔ اگر وہ بالغ ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور ہم نے بھی ساری زندگی کے لیے ایک ہی دعا یاد کر رکھی، یہی پڑھنی ہے بس، حالانکہ اللہ کے محبوب سے اور بھی دعائیں ثابت۔ کیسی دعائیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اے اللہ اس کی بخشش فرما، اس پہ رحم فرما، اے اللہ اس پہ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ اس سے درگزر فرما، اے اللہ اس کی مہمان نوازی فرما، اے اللہ اس کی جنت کو، قبر کو کشادہ فرما، اے اللہ تو اس کو پانی سے دھو دے، اے اللہ جیسے کپڑوں کو دھویا جاتا ہے تو اس کو گناہوں سے دھو دے۔ بالغ بچہ ہے تو اس کے جنازے میں دعا بدل جاتی، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اگر بچی ہے تو اسی ہو کی جگہ ہا لگاؤ، آخر پہ شافعا ومشفعا، اس کی جگہ لگاؤ شافعتا ومشفعا، لمبا نہیں کرنا، پہلے ہے شافعا ومشفعا، یہاں کیا ہے، اب بچی ہے شافعتا ومشفعا، یہ ہے بچی کے لیے۔ یہ فرق کیا ہے؟ فرق سمجھے جو بتانا چاہتا ہوں۔ جنازے کی دعا میں فرق کیوں آیا کہ بالغ مرد عورت کی دعا اور نابالغ بچے بچی کی دعا اور؟ یہ کیوں فرق ہے؟ فرق اس لیے ہے کہ بالغ آدمی سے گناہ ہوتے ہیں، اس کو گناہوں کی معافی کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ نابالغ بچے پر کوئی گناہ نہیں، اس لیے اس کو آپ کی معافی کی دعا کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ اس بچے کو روز محشر میں میری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یہ فرق ہے۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا، فرط کس کو کہتے ہیں؟ فرط کہتے ہیں اس آدمی کو جو قافلے اور لشکر میں سے آگے چلا جائے اور آگے جا کے پانی کا، سامان کا بندوبست کرے تاکہ جب پیچھے قافلے والے آئیں ان کو پریشانی نہ ہو، اس کو فرط کہتے ہیں۔ اے اللہ تو اس بچے کو ہمارے لیے فرط بنا دے کہ یہ روز محشر میں جا کے ہمارے لیے ہماری جنت کا ساز و سامان کرے۔ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد دعا، اور جس بھائی کو دعا نہیں آتی وہ یاد کرے۔ کہتے دعا نہیں آتی حل بتاؤ، یاد کرو۔ البتہ نہیں آتی تو یہ کر سکتے ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ پڑھ لو بس، شاید اس سے چھوٹی دعا تو کوئی نہیں۔
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिलमुअमिनीन वल्मुअमिनात। बहुत छोटी सी दुआ है, ये भी नहीं आती तो खामोश खड़े रहो। चौथी तकबीर के बाद कुछ नहीं, उसके बाद इमाम सलाम फेर देगा, हम सलाम फेर रहे। इसके अंदर सलाम फेरते वक़्त भी झगड़े की ज़रूरत पड़ जाती। मेरे दोस्तों, तीनों सूरतें, इसमें कोई हरज की बात नहीं। चौथी तकबीर इमाम ने कही, तकबीर कहते ही इन तकबीरात में हाथ नहीं उठाने। चौथी तकबीर इमाम ने कही, तकबीर के बाद आपने दोनों हाथ छोड़ दी और दाईं तरफ सलाम फेरा, बाईं तरफ सलाम फेरा। दूसरी शक्ल के सलाम फेरते वक़्त आपने सलाम फेरने से पहले कुछ भी हाथ नहीं छोड़े, हाथ बंधे हुए होने की हालत में दोनों तरफ सलाम फेर के फिर हाथ छोड़ दी। तीसरी शक्ल, दाईं तरफ सलाम फेरते हुए दायां हाथ छोड़ा, बाईं तरफ सलाम फेरते हुए बायां हाथ छोड़ दिया। तीनों शक्लें अपनाने में कोई हरज की बात नहीं। जनाजा के 2 फ़र्ज़, 4 तकबीरें और क़याम। इससे क्या पता चला कि अगर किसी बाई को बिल्कुल भी नमाज जनाजा नहीं आती, वो खड़े होकर इमाम के पीछे सिर्फ 4 तकबीरें कह के सलाम फेर दे, उसकी नमाज जनाजा अदा हो जाती। 2 फ़र्ज़ पूरे हो गए, क़याम भी हो गया, 4 तकबीरें पूरी हो गई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नमाज जनाजा सीखना ही नहीं चाहिए, ये तो सीखना चाहिए। एमरजेंसी हालात का मसला बता रहा हूँ कि नमाज जनाजा अदा हो जाती है इससे। अगर किसी बाई की नमाज जनाजा रह जाए, एक 2 तकबीरात रह जाएं और वो पीछे से आ रहा हो, पहले नंबर पे तो ये मसला समझें कि अगर किसी आदमी को ये लगे कि मैं वुज़ू करने लगा तो मेरा नमाज जनाजा रह जाए, तो ऐसे बंदे को तयम्मुम कर लेना चाहिए। वो तयम्मुम करे, बशर्ते कि ये जो आदमी है ये मैयत का वली और सरपरस्त ना हो, क्योंकि सरपरस्त को तो इख्तियार होता है कि वो जनाजे को लेट करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप वहाँ पहुँचे तो आपकी 1 तकबीर या 2 तकबीर रह गई। मैंने बताया था कि नमाज जनाजा की हर तकबीर एक रकात की तरह है, गोया कि 1 रकत आपसे चली गई। अब आप खड़े होकर, ये नमाज में हम क्या करते हैं, नमाज में तो हम ये करते हैं, आए इमाम सजदे में है तो हम सजदे में शामिल हो जाते हैं। नमाज जनाजा में ऐसा नहीं कि नमाज जनाजा में हम आए, इमाम पहली तकबीर कह के सना पढ़ रहे, आप भी अल्लाहु अकबर कह के शामिल हो जाएं, ऐसा नहीं। बल्कि जब इमाम दूसरी तकबीर कहे उस वक़्त आप तकबीर कह के इमाम के साथ शामिल हों। ये थोड़ा सा इंतज़ार करना बीच में, ये है बारीक मसला जो समझा रहा हूँ। इमाम क्यों, इसकी वजह यह है कि जो रकत आपसे फौत हो जाए, ये रकत आपकी जो फौत हुई है, इस तरह इसका कायदा कुलिया ये होता है कि मसबूक कहते हैं जिसकी कुछ रकातें रह जाएं, वो अपनी रकातों को नमाज के आखिर में पूरा करते हैं। ये जब पहले शामिल हो जाएगा तो गोया कि ये पहली तकबीर पहले ही अदा कर रहे जो फौत हो चुकी। इसलिए जब दूसरी तकबीर शुरू हो जाए उस वक़्त अल्लाहु अकबर कह के शामिल हो जाए। एंड पे जब इमाम साहब सलाम फेरें तो अब ये अपनी रही हुई तकबीर और उसके बाद सना पढ़ ले। लेकिन अगर इसको ये ख़दशा हो कि मैं तकबीर पढ़ने के बाद सना पढ़ूँगा तो जनाजा की चारपाई उठ जाएगी, तो इसको दुआ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ तकबीर पढ़ ले, इसकी नमाज जनाजा हो जाएगी।